Dear all, this is S. Ambalatharasu from Department of Physics. In this video lecture, we are going to see about physics for electronics engineering, especially for EC and EEE students, that is Unit 5, Part 2. Here, Zener block oscillations. What is meant by Zener block oscillations? A particle in periodic potential with an additional constant force performs oscillation. ஒரு அடிஷ்னலாக ஒரு ஆசிலேஷன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் எப்போன்னா எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஆசிலேஷனுக்கு பேர் தான் நம்ம வந்து பிளாக் ஆசிலேஷன் சொல்லியிருக்கோம். ஹியர் while examining the electrical property of crystal, it was observed by Zener and Bloch, so it is called as Zener block oscillation. This original block band splits into two subbands. This is one of the important. Next, Zener block oscillation, that is the dynamics of quantum particles show a coherent superimposition of block oscillation and Zener tunneling between the subbands. Finally, the occurrence is very difficult to observe block oscillations in natural crystal. Experimentally observed in various systems, light pulse in photonic crystals and even mechanical systems also perform block oscillation. The one-dimensional equation is F equal to dP by dt, which is equal to h cross dk by dt, which is equal to minus E. The solution for this equation may be k of t equal to k of 0 minus EEt by h cross. So the final equation in the position of electron x is x of t, x of 0 minus a by EE cos AEE by h cross t. Block oscillation and Zener tunneling have some condition, that is at least two band is necessary. Uses means the construction of matter wave beam splitter, resonant tunneling diode, which is also called as RTD, tunneling in which the electron transmission coefficient through a structure is sharply peaked energy. Resonant tunneling diode, which is also called as double barrier junction. Here, as the E increases, the tunneling will increases, reaching a peak when E equal to E1. After that point, a further increase E will result in the decreasing current. இப்போ இதில் நம்ம பார்த்தோம்னா எனர்ஜி வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ண இங்கே வந்து கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. அட் எ பர்டிகுலர் பாயிண்ட் இல்லாட்டி பீக் பாயிண்டில் E1 அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா மேக்ஸிமம் கரண்ட் கிடைக்கிது. ஃபர்தர் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் மைட் பி சம் டிக்ரீசஸ். இந்த டிக்ரீஸ்க்கு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நெகட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தட் இஸ் டிக்ரீஸ் ஆஃப் கரண்ட் வித் அன் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் பயாஸ் இஸ் கால்டு நெகட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஃபர்தர் பீக் அண்ட் வேல்யூ வில் அக்கர்ஸ் of E approaches and then moves past other quasi bound states. இதுக்கு அந்தாண்ட உள்ள ஸ்டேட்ஸ் பற்றி நம்ம சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த டிப்பிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ இந்த டிப்பிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹியர் ரெண்டு வந்து டூ பேரியர்ஸ், ஹியர் தெர் இஸ் டூ பேரியர். இந்த பேரியர் இடையில இருக்கிறது தான் வந்து பொட்டன்ஷியல் வெல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது மூணுமே வந்து தனித்தனியாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம். சி என் டைப் கேலியம் ஆர்சனைட் ஃபார் தி ரீஜன் ஆஃப் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஆஃப் தி போத் பேரியர். இந்த பேரியருக்கு ரெண்டு பேரியருக்கும் லெஃப்ட்டுக்கும் ரைட்டுக்கும் இடையில இருக்கிற மெட்டீரியல் என்னென்னா என் டைப் கேலியம் ஆர்சனைட். அப்புறம் இந்த வெல் ரீஜன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்ட்ரென்சிக் கேலியம் ஆர்சனைட். ஃபைனலி அலுமினியம் கேலியம் ஆர்சனைட் ஃபார் தி பேரியர் மெட்டீரியல். இந்த ரெண்டு பேரியர் மெட்டீரியல் எதனால் ஆயிருக்கு அப்படின்னாக்கா அலுமினியம் கேலியம் ஆர்சனைட்னால ஃபார்மேஷன் ஆயிருக்கு. இந்த டயக்ராம் வந்து பிஃபோர் அப்ளைங் தி பயாஸ். ஆஃப்டர் பயாஸ் அப்ளை பண்ணோன்னே அங்கே பார்த்தோம் பீக் வேல்யூ லைக் தட் தி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Quantum interference effect when two or more particles that are in space and time independent have an interaction, construction or destruction their waves. Applications எங்கே அப்ளை ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது மெயின்லி ஸ்குவிட், குவாண்டம் கிரிப்டோகிராஃபி அண்டு குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங். ஸ்குவிட் மீன்ஸ் சூப்பர் கண்டக்டிங் குவாண்டம் இன்டர்ஃபரன்ஸ் டிவைசஸ். நெக்ஸ்ட் மீசோஸ்ட்ரோபிக் ஸ்ட்ரக்சர். The prefix meso means in between or intermediate. Mesotropic system larger than atom and yet very much smaller than the large scale object that we can see and touch. நம்ம கிளியராக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க
நார்மலாக பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் நம்ம கண்ணில் எதுவும் பார்க்குறதில்ல. ஆட்டம் சைஸோட பெருசாக இருக்கணும். நார்மலாக நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் டச் பண்ணுற ஒரு பார்ட்டிகளை விட கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்மளால் டச் பண்ண முடியாத பார்ட்டிகல்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு விண்டோவில் சன்லைட்டை பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க நமக்கு சில பார்ட்டிகல்ஸ் தெரியும். பட் அதில் போய் ஏதாவது டச் பண்ண முடியுமான்னா முடியாது. ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள், கன்சிடர் திஸ் அஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட்டு நேச்சுரல் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரேக் டவுன் ஆஃப் ஃபுட் இன் அவர் ஸ்டொமக் அண்ட் இன்டெஸ்டைன், molecules carrying oxygen from lungs. Artificial example means LED and high efficiency laser. Next, conductance fluctuation during the electron transport. If coherence length of the electron is larger than the momentum relaxation length, electrical fluctuation occurs. Coherent transport, the transport of particles in a given dimension with coherence in space and time, which is similar to the guided wave. Coulomb blockade effect. What is mean by Coulomb blockade effect? The resistance of electron transport caused by electrostatic Coulomb force in certain electronic structure, including quantum dots and single electron transistor. ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ப்ரொஹிபிஷன் ஆர் சப்ரஷன் ஆஃப் டனலிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் கண்ட்ரோல் ஆஃப் டனலிங்கை தான் வந்து நம்ம வந்து கூலும் பிளாக்கேட் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். A quantum dot has a capacitance C dot, a measure of how much electrical charge it can store, that is C dot equal to G epsilon D. இங்கே வந்து epsilon implies permittivity of the material surrounding the dot, D is the diameter of the dot, G is the geometrical term. Next, charging energy, the energy need to add negatively charged electron, that is EC equal to E square by 2C dot. சிங்கிள் எலக்ட்ரான் டிரான்சிஸ்டர் ஆர் செட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம முக்கியமான விஷயம் வந்து என்ன சொல்லலாம்னா, டிரான்சிஸ்டர் வந்து கிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, இல்லாட்டி கிங் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா, டியூ டு their applications. Computer used transistor to compute. Transistor are used in tiny switches, switch on and off. Finally, transferring or amplifying signals, that to making logical decisions. எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம டிரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறோம். செட், a transistor made from quantum dot that control the currents from source to drain, one electron at a time. ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, செட் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கனாக்க கண்ட்ரோல் பண்ணுது. எதை கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னா, குவாண்டம் டாட்டை வந்து சோர்ஸ் டு ட்ரெயின் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனில் ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு நேரத்தில், ஒரு செகண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு எலக்ட்ரானை தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். நிறைய மல்டிபிள் எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்காது. இதுக்கு வந்து முக்கியமாக 2 ரூல் சொல்கிறோம். ஒன் இஸ் கோலும் பிளாக்கேட் எஃபெக்ட், விச் வி ஹவ் சீன் ஆல்ரெடி. நெக்ஸ்ட், ஓவர் கம்மிங் அன்சர்டைனிட்டி. இப்போ இந்த சிங்கிள் எலக்ட்ரான் டிரான்சிஸ்டர், அதுக்கு இன்னொரு நேம் கூட சொல்கிறாங்க, கன்வென்ஷனல் ஃபெட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து ஒரு 5 டயக்ராம்ஸாக பிரிச்சிருக்கும். இப்போ இங்கே ஆக்சுவலாக என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ சிங்கிள் எலக்ட்ரான் டிரான்சிஸ்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முக்கியமாக சோர்ஸ் ஒரு டெர்மினல், கேட் ஒரு டெர்மினல், ட்ரெயின் ஒரு டெர்மினல், டோட்டலாக 3 டெர்மினல்ஸ் இருக்குது. இப்போ இதோட டிரான்சிஸ்டரோட ஸ்ட்ரக்சரையும் இங்கே வந்து ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸையும் கொடுத்துருக்கோம். நார்மலாக முன்னாடி நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் 2 கூலும் பிளாக்கேட் பொட்டன்ஷியல், சென்டரில் இருக்கக்கூடிய வெளில தான் வந்து நம்ம டாட்னு சொல்கிறோம். ஒன்று வந்து சோர்ஸு, ஒன்று வந்து ட்ரெயின். இது வந்து ஆஃப் ஸ்டேட்டில் இருக்குது, இல்லாட்டி ஆஃப் மோடில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு ஆன் மோட். இப்போ வந்து கேட் வோல்டேஜ் கொடுக்கும்போது இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குவாண்டம் டாட் இல்லாட்டி ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து மூவ் ஆகுது. இந்த மூவ் ஆகிற எலக்ட்ரானை தான் வந்து நார்மலாக இங்கே கொடுத்துருக்கோம். ஃபைனலாக இங்கே டாட் பொசிஷனில் போய் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக இன்னும் கொஞ்சம் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த குவாண்டம் டாட் வந்து ட்ரெயினுக்கு மூவ் ஆகும். அப்படி சொன்ன மாதிரி சோர்ஸ்லேருந்து ட்ரெயினுக்கு மூவ் ஆகிற அந்த குவாண்டம் டாட், அதாவது ஒரு டயத்தில் ஒரு குவாண்டம் டாட் தான் வந்து மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கான்செப்ட். எகெயின் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தர் த சேம் ப்ராசஸ் எகெயின் அண்ட் எகெயின் இஸ் கண்டினியூ. வித் திஸ் சிம்பிள் எக்ஸ்பிளனேஷன் we can have say about the single electron transistor. Next பார்த்தீங்கன்னா magnetic semiconductors. Magnetic semiconductors means that exhibit both ferromagnet and semiconductor property. மேக்னெட்டிக் செமிகண்டக்டருங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டோட ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கணும், செமிகண்டக்டரோட ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கணும். இதனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரெடிஷ்னல் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸில் வந்து நம்ம நிறையா யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். எஸ்பெஷலி ஸ்பின்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிறது மூலிமா யூஸ் பண்ணோம்.
இப்போ கரண்ட் ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா டைல்யூட் மேக்னெட்டிக் செமிகண்டக்டர்ஸ், சம்டைம்ஸ் வந்து டோப்டு வித் டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ்னு சொல்கிறோம். இதை தான் வந்து ஸ்பின்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்பின்ட்ரானிக்ஸ்? நானோ டெக்னாலஜி which deals with spin dependent property of an electron instead of charge dependent property. இந்த சார்ஜை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதை விட இந்த எலக்ட்ரானோட ஸ்பின்னை கண்ட்ரோல் பண்ணி அதன் மூலியமாக நம்ம வந்து சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து ரிசீவ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஸ்பின்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Therefore, spintronics is intrinsic spin of the electron plus its associated magnetic moment plus its fundamental electron charge அப்படின்னு சொல்கிறோம். Every electron exists in one of the two states, spin up and spin down, with spin either positive half or negative half அப்படின்னு சொல்கிறோம். The two possible spin states represent 0 and 1 in logical operations. இதோட அப்ளிகேஷனாக கெயின் மேக்னட்டோ ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்க்குறோம். ரொம்ப சிம்பிள் தான். A quantum mechanical phenomena in which electrons traveling in ultra thin magnetic film multi-layer structure experiences large scattering according to their spin states, which gives rises to correspondingly large changes in electrical resistance. ரொம்ப சிம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னாக்க சென்டரில் நான் மேக்னெட்டிக் லேயர், ரெண்டு சைடும் வந்து மேக்னெட்டிக் லேயர், ஃபைனலாக சப்ஸ்ட்ரேட்டு, மேலே வந்து ஒரு லேயர் இருக்குது. இதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னாக்க கெயின் மேக்னட்டோ ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்கிறோம். அனதர் அப்ளிகேஷன் ஸ்பின் வால்வ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சிமிலர்லி சேம் டைப் தான். சென்டரில் கண்டக்டரு, ரெண்டு சைடும் வந்து ஃபெர்ரோ மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல், டாப் மோஸ்ட்டில் வந்து ஆன்டி ஃபெர்ரோ மேக்னெட், கீழே வந்து சப்ஸ்ட்ரேட். இந்த மாதிரி வச்சோம்னா ஒரு வால்வ் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சம் அதர் அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் ஸ்பின்ட்ரானிக்ஸ் ஆர் சாலிட் ஸ்டேட் நான் வாலடைல் மெமரிஸ், quantum information processing and quantum computation, spin-based transistor. With this, we can have a completion in part 2. In next part, we will see about the further applications. If any doubts, please comment or clarify with me. Thank you.